باغ جنت پہ خدائے ازلی لکھا ہے، باغ جنت پہ خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ محمد اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسینی نے علی لکھا ہے، باغ جنت۔ نعرہ صلوات۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، شوہر ولی بیدار ہے پیام بر پساری ماں، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، دشت مبارلہ میں پیام بر کو دیکھ کر کہنا پڑے گا جو میرے ساتھ ہے فاطمہ، دونوں کے اضطراب سے سجدہ قبول رہے، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے
فاطمہ عالم میں فاتحہ. گری جب زمین پر کہاں روکے فیضا علی کو بلا دو. گری جب زمین پر کہاں روکے فیضا علی کو بلا دو. تڑپتی ہے زہرا ذرا جا کے فیضا. تڑپتی ہے زہرا ذرا جا کے فیضا علی کو بلا دو. گری جب زمین پر کہاں روکے فیضا علی کو بلا دو. ستمگر کا ایسا تماچا لگا ہے. ستمگر کا ایسا تماچا لگا ہے. اٹھوں کیسے اٹھا نہیں جا رہا ہے پہلو شکستہ. ذرا جا کے فیضا علی کو بلا دو. گری جب زمین پر کہاں روکے فیضا علی کو بلا دو. یہ بنت نبی پر مصیبت بڑی ہے. یہ بنت نبی پر مصیبت بڑی ہے. کہو جا کے زہرا زمین پر پڑی ہے. نہیں کوئی اپنا جو دے گا سہارا علی کو بلا دو. گری جب زمین پر کہاں روکے فیضا علی کو بلا دو. ستم مجھ پہ کیسا لئی نے کیا ہے. ستم مجھ پہ کیسا لئی نے کیا ہے. میرا بازو فیضا نہیں اٹھ رہا ہے. مجھے تازیانہ ستمگر نے مارا علی کو بلا دو. گری جب زمین پر کہاں روکے فیضا علی کو بلا دو. یہ امت نے اجر رسالت دیا ہے. یہ امت نے اجر رسالت دیا ہے. دل فاطمہ کو تو پا
پیارا کیا ہے. گیا میرا منہ سے شکم میں ہی مارا, علی کو بلا دو. گری جب زمین پر کہا روک فیضا, علی کو بلا دو. زمین رو رہی ہے, زماں رو رہا ہے. زمین رو رہی ہے, زماں رو رہا ہے. میرے غم میں یہ آسمان رو رہا ہے. مگر بے حیا یہ مسلمان ہے ہنستا, علی کو بلا دو. گری جب زمین پر کہا روک فیضا, علی کو بلا. ذلیل ہونے کو ہاتھوں میں لے کے تیغ و تبر, ذلیل ہونے کو ہاتھوں میں لے کے تیغ و تبر, سیناؤں نیزہ و خنجر اکڑنے آئی ہے. دیار کرب و بلا میں امام زادوں سے, دیار کرب و بلا میں امام زادوں سے نمک حرام کی اولاد لڑنے آئی ہے, نمک حرام کی اولاد لڑنے آئی ہے. ایک بہت بلند نعرہ سلوات. کون تھا وہ جو شبنم کی آواز میں ان اذانوں کی نظمیں سناتا رہا, کون باد صبا بن کے اس دہر میں سارے پھولوں کی خوشبو بڑھاتا رہا. کس کا لہجہ تھا قرآن کا ہم زباں, کون نفس محمد کی جاں بن گیا. کون تھا وہ نمازوں کی معراج تھا, جنگ میں بھی مصلی بچھاتا رہا. سارے دریا پہاڑ آسمان و زمین باغ جنت بھلا کس کا سب میں ہے, چاند تاروں کو دی ہے یہ کس نے ضیا. کون مغرب کا سورج اگاتا رہا, بادلوں کی گرج میں ہے کس کی صدا. کس نے بارش کی بوندوں کو نازل کیا, تشنگی بھی جہاں کی بڑھاتا رہا اور پانی بھی خود ہی پلاتا رہا. کس نے آخر فرشتوں کو دی روٹیاں, کس کے در کے فرشتے قداگر بنے اور فاقوں پہ فاقے بھی کرتا رہا, پھر بھی سارے جہاں کو کھلاتا رہا. اور فاقوں پہ فاقے بھی کرتا رہا, پھر بھی سارے جہاں کو کھلاتا رہا. کس کے عاشق تھے اللہ اور مصطفیٰ, کون نفس محمد کی جاں بن گیا. جب فرشتے نہ تھے اور نہ لوح و قلم کرسی اور کچھ بھی نہ تھا, جب فرشتے نہ تھے اور نہ لوح و قلم کرسی اور کچھ بھی نہ تھا, وہ تھا کون تھا جس کی تخلیق پہلے سے تھی. کون آدم کا پتلا بناتا رہا, کون آدم کا پتلا بناتا رہا. کون معراج کی رات کو پردے میں تھا اور کس کی انگوٹھی چمکتی رہی. کون تھا جو محمد کو معراج میں عرش کی وادیوں میں گھماتا رہا. کس نے آخر سلونی سلونی کہا, کون تھا عرش میں راہ ارض و سما. یہ عرب ان کی اوقات ہی کیا, کون جبریل کو بھی پڑھاتا رہا. آئی آواز غیبی بروز جزا, کس نے بخشا بتاؤ تمہیں حوصلہ. ہمت قوت طاقت ریفت کون تھا جو مسلسل بڑھاتا رہا. کس کی آواز میں میری آواز تھی, کس کے چہرے کے پردے کے پیچھے تھا میں, جس میں میرا نہیں پھر بھی دنیا کو میں کس کے چہرے میں چہرہ دکھاتا رہا. تو جب یہ باتیں رسولوں سے پوچھی گئی, سب نے مل کے خدا سے بس اتنا کہا ہے کہ نام علی تھا جو ہر دور میں ہر پیغمبر کی عزت بچاتا رہا. ایک نام علی تھا جو ہر دور میں ہر پیغمبر کی عزت بچاتا رہا. جب رسولوں کی آواز تھمنے لگی, پھر رسولوں سے آ کر یہ بولے نبی, تم میں محمد بھی ہر جنگ میں صرف نادے علی گنگناتا رہا, صرف نادے علی اے رسولوں رکو, یہ حقیقت سنو, یہ فضیلت فقط اس محمد کی ہے. اے رسولوں رکو, یہ حقیقت سنو, یہ فضیلت فقط اس محمد کی ہے. وہ تو سب کچھ تھا پھر بھی مجھے فاطمہ کے قصیدے سناتا رہا, وہ تو سب کچھ تھا پھر بھی مجھے فاطمہ کے قصیدے سناتا رہا. تو چار مصرے
दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मर के मिलते हैं अली तो मुझे मर जाने दो, मर के मिलते हैं अली तो मुझे मर जाने दो। आएंगे हजरत यूसुफ भी जियारत के लिए, आएंगे हजरत यूसुफ भी जियारत के लिए, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो। एक बाबा दे बड़े नारे सलवार। शिरकत के लिए करला को सुनने के लिए आए हैं। बस 4 मसले मुरादा कर लें कि था कभी रूस का चर्चा कभी अमेरिका का, था कभी रूस का चर्चा कभी अमेरिका का, लोग कहते थे यही सबसे बड़ी ताकत है। था कभी रूस का चर्चा कभी अमेरिका का, लोग कहते थे यही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ईरान ने दुनिया से मनवा ही लिया, इसके औलाद नबी सबसे बड़ी ताकत है। था कभी रूस का चर्चा कभी अमेरिका का, लोग कहते थे यही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ईरान ने ये दुनिया से मनवा ही लिया, इसके औलाद नबी सबसे बड़ी ताकत है। और आज जो दौर है और सारे लोग देख रहे हैं कि दौरे हाजिर के मुसलमानों बनाम इस्लाम, जी नहीं सकते तो मर जाओ तमाशा ना करो। दौरे हाजिर के मुसलमानों बनाम इस्लाम, जी नहीं सकते तो मर जाओ तमाशा ना करो, लिख गए खून से ये ऐसे 72 प्यासे, कत्ल हो जाओ मगर दीन का सौदा ना करो। दौरे हाजिर के मुसलमानों बनाम इस्लाम, जी नहीं सकते तो मर जाओ तमाशा ना करो, लिख गए खून से ये ऐसे 72 प्यासे, कत्ल हो जाओ मगर दीन का सौदा न करो। विला की बू से महकता दिमाग लेके चलो, जो भर दे कब्र को जन्नत से उबार लेके चलो, गमे हुसैन का सीने पे दाग लेके चलो, लहद में होगा अंधेरा चिराग लेके चलो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल फ़र्शिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही अर्रसूलिल मुसद्दक़ अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम व अला आलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अज़ीज़ान गिरामी, क़ब्ल इसके कि बयान का आगाज़ करे गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत माकर मरहुमा इक़बाली बेगम बिनते आशिक़ हुसैन साहबा की रूह को और बख्श कीजिए।
ایک صلوات پڑھیے سب مل کر۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی ہے، چونکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجالسوں میں میرا اپنا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں پڑھی جائیں کہ جو مرنے والے کے لیے ثواب جاریہ کا کام کرے، اور کوئی ایک ایسی بات انسان کے دل کو چھو جائے یا گھر کر جائے اور انسان اس بات پر عمل کر لے، جب تک عمل کرتا رہے گا ثواب جاریہ پہنچتا رہے گا۔ اس غرض سے چونکہ مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، مطالب جو عرض کیے جائیں گے وہ یہی کہ ہم کون سے ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم عاقبت بخیر ہو جائیں۔ یہ عنوان ذہن میں رکھیے گا، مجلس کو سماعت کیجیے گا، چونکہ ہمارے مہمان مولانا جناب صداقت حسین صاحب فیلڈا فرخ آباد سے تشریف لے کر کے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں۔ ان کی موجودگی میں کچھ معروضات ہیں جو عرض کر رہا ہوں، بقیہ آپ تو مجھے سنتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ بہرحال میں نے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی چند آیتیں پیش کی ہیں، اور ان آیات کے پیش کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اور اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم میں سے دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے یہ جو ہمارے بچے نوجوان نونہال موجود ہیں، کبھی کبھی کامیابی کی جو ضمانت ہوتی ہے وہ فیلڈ میں ٹکنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہدف تک جو پہنچا دے وہ ہوتا ہے کامیاب۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی کوئی بچہ کرکٹ کھیلے، کوئی فٹ بال کھیلے، کوئی ہاکی کھیلے، اور کھیلنے کے بعد وہ فیلڈ میں خالی دوڑے، تو کیا ریکارڈ بنے گا کہ یہ فیلڈ میں اتنی دیر تک دوڑا اس بنیاد پر، یا جو گول کر دے گا اس کا ریکارڈ بنے گا، یا جو فیلڈنگ اچھی کر لے گا آؤٹ کر دے گا اس کا ریکارڈ بنے گا، یا جو بالر وکٹ لے لے گا اس کا ریکارڈ بنے گا، یا اسی طریقے سے جو نشانہ باز ہیں اگر نشانہ ہدف تک لگ گیا تو کہا جائے گا کامیاب ہو گیا، ورنہ وہ 50 تیرے مارتا رہے کوئی ہدف تک نہ لگے تو اسے نشانہ باز کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اتنے کام انجام دیتے ہیں کہ گنتی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن فرشتوں کے پاس ہے۔ کبھی جب ہم خوش فہمی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم واہی کے معیار سے اتنا آگے گزر جاتے ہیں کہ خلوص پیچھے رہ جاتا ہے، ریاکاری آگے چلی جاتی ہے، اور اتنے زیادہ آگے نکل جاتی ہے کہ معلوم دیا کہ تقوی ہمارا پیچھے رہ گیا، دکھاوا ہمارا آگے چلا گیا۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ نے ہم سے مانگا کیا ہے؟ حسن عمل۔ اللہ نے ہم سے تقاضا کیا کیا ہے؟ بہترین کام۔ لیکن بہترین کام اللہ نے ہم سے کثرت میں مانگا ہے یا خلوص سے مانگا ہے؟ اگر کثرت چاہیے
تو بالکل فیلڈ میں دوڑنے والا دوڑتا تو رہے گا، وہ آؤٹ کر پائے یا نہ کر پائے، کہے گا محنت تو میں نے بھی کی ہے، لیکن اگر محنت اسی کا نام ہے تو بتائیے مین آف دا میچ کون ہوتا ہے؟ مین آف دا سیریز کون ہوتا ہے؟ یہ انعام بتا رہا ہے کہ دوڑنا کمال نہیں ہوتا ہے، مقصد سے قریب کر دینا کمال ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اور کہتے ہیں ہمارے یہاں مزاج کیا ہے؟ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے صاحب نماز تو ہم پوری رات پڑھتے ہیں، اتنی پڑھتے ہیں کہ بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، دن میں اتنا کار خیر کرتے ہیں کہ کاروبار پہ نہیں جا پاتے۔ ایمانداری بتائیے اللہ نے کیا کہا؟ نہ اس کو مانا نہ اس کو مانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے تضاد کر دیا، تو نے تعارض کر دیا، تو نے ٹکراؤ کر دیا، تو نے ایک جنبہ پکڑا تو دوسرا جنبہ چھوڑ دیا، تو نے ایک سرا پکڑا تو دوسرا سرا تجھ سے چھوٹ گیا، تو نے ایک دنیا کو تو لے لیا آخرت تجھ سے رہ گئی، تو نے معلوم دیا عبادت تو کی لیکن تجھ سے تجارت رہ گئی۔ صحیح ہے، تو نے تجارت تو کیا لیکن بیوی بچوں کا وقت رہ گیا، تو اب تو بتا دے میدان عمل میں اللہ نے تجھ سے مانگا کیا ہے؟ تجارت، عبادت یا بیوی بچوں کو وقت؟ تو جو خالی بیوی بچوں کے چکر میں رہے وہ بھی گمراہ، جو خالی تجارت میں رہے وہ بھی گمراہ، جو خالی عبادت میں رہے وہ بھی گمراہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے کسی ایک جنبے کو تم سے نہیں مانگا ہے، بلکہ یہی کہا ہے کہ ہم کثرت عمل نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ خلوص نیت سے ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے جاؤ، یہی ہے حسن عمل۔ عبادت چھوٹنے نہ پائے، معاش پر جاؤ تاکہ تم حلال اور حرام کے زمرے میں رہو، تب پتا چلے گا حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے۔ اس کے بعد بیوی بچوں کو وقت دو، ان کو رزق حلال فراہم کرو، عبادت خدا ساتھ ساتھ کرتے جاؤ۔ جب یہ ساری چیزیں کر لو گے تب جا کر کے احسن عمل میں تم شمار کیے جاؤ گے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے صبح 9 بجے سے لے کر کے رات 9 بجے تک ہم کہاں پر ہیں؟ تجارت میں۔ 10 بجے سے لے کر کے صبح 8 بجے تک کہاں پر ہیں؟ گھر کے اندر۔ اب تو بتا دے اللہ کی عبادت کا وقت کون سا ہے تیرے پاس؟ کیونکہ ہم نے تو یعنی اسی حساب سے تو وہ کر دیا کہ صاحب بزنس کریں گے تو کھلائیں گے، بچوں کو وقت دیں گے تو ذہن کا سکون ملے گا، جبکہ یہ دونوں چیزیں اگر خالی تو نے پکڑ لی اور عبادت نہیں کی تو سکون کہاں ملے گا؟ کیونکہ اللہ نے سکون کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یعنی اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ تو اب اگر تو اس جنبے کو چھوڑ دے گا تو نہ سکون تجھے تجارت میں ملے گا، نہ سکون تجھے بیوی بچوں کے پاس ملے گا۔ ہاں اگر اس کو بیلنس کر دے گا تو جو سکون کا دینے والا ہے وہ ذات پروردگار ہے، وہ تجارت میں برکت بھی دے گا، بیوی بچوں سے سکون بھی دے گا۔ ایک سلوات پر یہ سب مل کے اور ان چیزوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ انسان کی زندگانی سے ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ دیکھو ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ آپ ذرا سے بتائیے اگر اللہ یہ چلتی ہوئی سانسوں کو روک لے تو بس فلانی صاحب آپ کی عمر اتنی ہو چکی، اب آپ کا بلاوا آ گیا، ایمانداری سے بتائیے کون ایسا انسان ہے جو ہنس کر کے جانے کے لیے تیار ہو، جو خوشی سے جانے کے لیے تیار ہو؟
میاں ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جن کے پیر قبروں میں لٹکے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو کہ تمہیں جانے کا وقت ہے، کہیں گے ابھی کیا کریں، ناتی پوتوں کا ہم نے چہرہ نہیں دیکھا ہے. یہی تو جواب دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب ان نوجوانوں سے کہو کہ صاحب عبادت کر لو، کہیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد پورا وقت دیں گے، اور جب ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے تو معلوم دیا ناتی پوتوں کو کھلانے سے انہیں فرصت نہیں ملتی. تو پتہ چلا دو کام میں جب بزی ہو گئے تو اللہ کی عبادت کب کریں گے، اللہ کو موقع کب دیں گے تاکہ ہم آئے عبادت کی طرف. لیکن میرے عزیزوں، جب تک بیلنس نہیں کرو گے تب تک کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. اب ذرا سا آئیے، عاقبت بخیر ہونے کے لیے پہلی شرط کون سی ہے؟ بھائی اللہ نے زندگی دی، زندگی دینے کے بعد اس نے ہم سے مانگا کیا؟ اس نے یہی کہا عبادت کرو، اس نے یہی کہا اچھی زندگی بتاؤ، اس نے یہی کہا جن چیزوں کو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ، جن چیزوں سے ہم نے تمہیں روک دیا ہے اس سے رک جانا، یہی تو کہا. لیکن ان ساری چیزوں میں جو چیز ہمیں نتیجہ دے گی وہ کیا ہے؟ بھائی جب ہم مرنے کے بعد کل جب قیامت میں جائیں گے، کل جب حساب کتاب میں جائیں گے، جب میدان محشر میں جائیں گے، جب پولیس راج سے گزر کر کے جائیں گے، تو ایمانداری سے بتائیں کہ ہم جائیں گے کہاں؟ کہاں جائیں گے؟ ہر انسان طلبگار تو ہے کس چیز کا؟ بولیے ذرا سا. جنت کا. جنت کا طلبگار ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. وہ تو سوچے لڑکا کھلا لے، خالی ناتی پوتوں کو کھلا لے، اس لیے کہ یہی زندگی بچی ہوئی ہے. میاں یہ بھی کرو، اس کے ساتھ عبادت بھی کرو، اس لیے کہ عبادت کرتے جاؤ گے تو اللہ راضی ہوتا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے اسی دنیا سے ہی تمہارا رابطہ آخرت کا رکھا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے اندر ٹیلنٹ بہت پایا جاتا ہے، لیکن لوگ چونکہ میرے پاس آتے نہیں ہیں. سمجھیے گا، لوگ چونکہ میرے پاس آتے نہیں ہیں لہذا میرے ٹیلنٹ کا یوز تم نے نہیں کیا. میں ذرا سا ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اولمپک کا گیم ہوتا ہے، اولمپیاڈ جسے کہتے ہیں، صحیح ہے. اس میں اگر آپ کی انٹری نہ ہو، آپ چاہے جتنے ٹیلنٹڈ ہوں، آپ چاہے جتنا اچھا گیم کھیل لیتے ہو، کیا آپ کو وہ تمغہ مل جائے گا کہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ پایا جاتا ہے؟ ہر انسان کہے گا نہیں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اولمپک میں، اولمپیاڈ میں جانے کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، اور جب ان شرطوں کو پورا کر کے انٹری کر لو گے تمہارے انٹرنس ہو جائے گی. اس کے بعد جب تم میدان میں اترو گے تو اترنا خالی کمال نہیں ہے بلکہ سامنے والے کو پچھاڑ کر کے جیت جانا کمال ہے. تو اب یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خالی شیعہ ہو جانا کمال نہیں ہے بلکہ عمل کر لینا کمال ہے. خالی مسلمان ہو جانا کمال نہیں ہے، خالی کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، خالی توحید کا اقرار کر لینا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ دنیا میں رہو، حلال کو اپناؤ اور حرام سے بچتے جاؤ. اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اب اللہ اگر ہمیں بھیجتا نہیں دنیا میں، وہ اگر ہمیں اس دنیا میں نہ بھیجتا اور اس کے بعد وہ کہتا صاحب آخرت میں تم تو کوئی عمل لے کر کے نہیں آئے ہو، تو اس کا سوال صحیح تھا؟ نہیں، اس کا سوال غلط تھا، کیونکہ اس نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. اب یہاں پر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے. اب جب یہ کھیتی ہے تو ایمانداری سے بتائیے، اب یہاں پر اللہ یہ نہیں سوال کرے گا کہ تمہارے پاس کھیتی کی زمین کتنی تھی،
تمہارے پاس زمینہ کتنا تھا, کتنا بیگھا کھیت تھا, وہ یہی کہے گا دنیا میں بھیج دیا تھا, دنیا تمہارے لیے کھیتی تھی, اس لیے کہ اب بتاؤ آخرت کے لیے تم نے اس دنیا سے بھیجا کیا ہے, اس دنیا سے تم نے بھیجا کیا ہے. اس لیے کہ جو تم نے بھیجا ہوگا وہ یہاں پر دکھائی دے گا. اب سمجھ میں آیا, ٹیلنٹ چاہے جتنا پایا جاتا ہو, جب تک میدان میں کامیابی حاصل نہیں کرو گے نتیجہ نہیں پاؤ گے. بس اسی طریقے سے جب تک تمہاری عاقبت بخیر نہیں ہوگی جنت تمہیں ملنے والی نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. ہم کس خوش فہمی میں ہیں, ہم یہی تو سوچے ہیں صاحب اللہ نے پیدا کیا, ہمیں بھیج دیا, اور بھیجنے کے بعد وہ کوئی سوال نہیں کرے گا. کہا نہیں, سب سے پہلی شرط کس چیز کی ہے. ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں, اور ظاہراً مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام مفضل ہے. انہوں نے امام سے سوال کیا کہ مولا مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا, کیونکہ میرے پاس عمل کرنے کے لیے کچھ صحیح نہیں ہے, میں کیا کروں. امام نے بہت ساری چیزیں کی. دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں, چونکہ میں نے کہا نا کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں ایصال ثواب کی, اس میں میرا اپنا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اصلاح کی پڑھی جائیں, کیونکہ اگر اصلاح کی ایک بات اور ایک پہلو پر ہم نے عمل کر لیا تو کیا ہو جائے گا, جس کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے لیے ثواب جاریہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے. یہ چیز ذہن میں رہے. اب اس کے بعد امام نے جانتے کیا کہا, امام نے کہا مفضل تمہیں پتا ہے کہ کوئی بھی انجام دیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک بغیر تقوی کے قبول ہونے والا نہیں, بغیر تقوی کے قبول ہونے والا نہیں. اگر یہیں پہ مولا خاموش ہو جاتے تو کوئی بات نہیں تھی. مولا کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ تقوی کے مراتب, اس کے رتبات, اس کی درجہ بندیاں کتنی ہیں. کہا مولا نہیں. مولا نے جانتے کیا کہا, کہا ایک انسان وہ جو کھانا کھلائے, سمجھیے گا, ایک انسان وہ کہ جو کھانا کھلائے, کثرت سے کھلائے, لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کرے, یعنی اچھا برتاؤ کرے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں موقع پر وہ اللہ کی عبادت بھی کرے. سمجھیے گا, تین باتیں. پہلی چیز کھانا کھلانا, دوسری چیز حسن معاشرت یعنی اچھا برتاؤ کرنا معاشرے کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, تیسری چیز عبادت کرنا. کہا یہ معیار تقویٰ نہیں ہے. اب یہیں پر رکیے ذرا سا, ایمانداری سے بتائیے یہ جو 40ویں میں ہم کھانا کھلاتے ہیں یہ کیا ہے؟ سوال ہے میرا, یہ جو ہم 40ویں میں کھانا کھلاتے ہیں یہ کیا ہے؟ تقویٰ؟ ارے بولیے, آپ تو خاموش ہو گئے. ایسے لگ رہی ہے جیسے میں نے دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم. بھائی بے فکر رہیے, آپ کو کھانا ملے گا. جو ہمارے مہمان ہیں باہر کے ان کو حتمن ملے گا, لیکن یہ بات ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو مولا پہنچانا چاہتے ہیں, اور سماج کے حالات کے اوپر اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج ہمارا سماج مومن بھوکا ہو اسے کھلانا پسند نہیں کرتا, مرنے والا بھوک سے مر جائے اسے کھلانا پسند نہیں کرتا, لیکن مر جائے تو اس کے نام کے اوپر کھلانا پسند کرتا ہے. نہ اس کے نام پر کھلائے گا, یہ اس کے نام پر نہیں کھلا رہا ہے, بلکہ اپنی عزت اور اپنے دکھاوے کے لیے کہ صاحب یہ کہے گی اولاد نے ان کے نام پہ 40ویں کا کھانا بھی نہیں کیا.
इस डर से खिला रहा है। तो अब आइए इस बात को कहने के बाद मैं इमाम की बात आगे कहना चाहता हूं। इमाम ने क्या कहा? वो शख्स जो खाना खिलाए, हुस्न माशरत करे। अब आप बताइए, दो ही जगह पर मैंने लोगों को रिक्वेस्ट करते देखा, चाहे लोग बोलते हो या ना बोलते हो। एक उस जगह पर जहां शादी ब्याह हो, इनविटेशन पहुंचा देंगे, साहब क्या बताएं, ये ना बोलें, फला साहब आप इनके यहाँ दे दीजिएगा, आए ना आए उनकी मर्जी। ये साहब कहेंगे साहब क्या बताएं, अब इनके यहाँ का व्यवहार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, लिहाजा वापस भी करना है। ये नहीं बता रहे हैं कि 251 में पूरे घर भर को खाना खाना है। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। चाहे डायरेक्ट सलाम दुआ ना करते हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि कार्ड आ गया है तो अब तो जाना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने इनविटेशन दे दिया है, अपने आगे शादी का कार्ड दे दिया है, तो हमें जाना पड़ेगा। तो अब आप जानते हैं इमाम क्या कहते हैं? कहा चाहे जितनी हुस्न माशरत अख्तियार कर लो, इसके बाद दिखावे के लिए मस्जिद में भी आ जाएंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, बाहर दिखावे के लिए चंदा भी भरपेट दे देंगे, ताकि लोग कहें बड़े मुत्तकी हैं। अगर इतनी ही बात होती तो काफी हो जाता, लेकिन मौला कहते हैं कि अगर इनको, समझिएगा, अगर इनको हराम खाने का मौका मिल जाए और हराम ना खाए तब मुत्तकी है। समझिएगा, अगर हराम काम करने का मौका मिल जाए और ना करें तब मुत्तकी हैं, और अगर हराम करने का मौका मिल जाए और ये भी राजी हो जाए तो ये मुत्तकी नहीं है। चाहे जितना खाना खिला दे, चाहे जितनी इबादत कर ले, चाहे जितना लोगों से अच्छा ताल्लुक बना दे। एक सलमान को ये सब मिल जाते और कर रहे हैं आप जरा सा। आज हमारे यहाँ क्या है, जो बैठे हुए हैं ऑफिस के उन जगहों पर जहां पर साहब एक सिग्नेचर कर दिए ताकि ये चेक पास हो जाए, कहेंगे साहब ये जरा सा हमारे फलां से मिल लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट लेंगे तो योगी सरकार जो है वो इनको अंदर कर देगी। समझ रहे हैं, हमारे प्यारों से मिल लीजिएगा, वो आपको सब समझा देंगे कैसे क्या करना है। इमाम क्या कहते हैं? कहा मौका मिले तो ना करना। अब इसी पर एक नाम आता है अहमद इब्ने हिलाल करखी। अहमद बिन हिलाल करखी नाम जहन में रखिएगा। ये 10वें इमाम और 11वें इमाम के सहाबियों में से थे, सहाबियों में से थे, और इन्होंने 54 हज किया था, जिसमें से तकरीबन 30 हज पैदल किए थे। समझिएगा, हम में से कितने हाजी हैं? हम में से तो शायद ऐसे हो जो एक बार गए हो, 2 बार गए हो, लेकिन नाम के आगे हाजी तो कम, अल हाज ज्यादा लगाना चाहते हैं। है या नहीं है? साहब इनके नाम के आगे क्या लगाइए? कहा अल हाज फला इब्ने फला। इमाम कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तकवा नहीं रहा तो तुमने तो 2-4 हज करके अल हाज लगा लिया। इसने अहमद बिन हिलाल करखी जिसने 54 हज किया था, इसको इमाम ने लानत की है, और उसके बाद कहा कि परवरदिगारा इसकी बख्शिश ना करना। समझिएगा, यहां से मैं एक नतीजा देना चाहता हूं आपकी खिदमत। नाम मैंने लिया, जाइए तारीख में नाम ढूंढिएगा, मिल जाएगा आपको। और अगर तारीख पे ना जा पाइए तो जाइएगा, आपके पास फोन है, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिएगा अहमद इब्ने हिलाल करखी, उसमें देख लीजिएगा पूरी डिटेल पाई जाती है। क्यों?
इसलिए कि इमाम बताना चाहते हैं कि शुरुआत में तो बहुत सारे लोग मिशन लेकर के बहुत अच्छा उठते हैं कि साहब हम ये अच्छा काम कर ले, हम ये मिशन अख्तियार कर ले, हम फला मस्जिद बनवा दे, हम फला इमाम बारगाह बनवा दे। जब मिजाज के खिलाफ काम हो जाता है तो जो मिशन होता है उसी की काट करते हैं। समझिएगा, जो लोग अंजुमने बनवाना चाहते हैं वो यही कहते साहब अंजुमन बना तो रहे ताकि ये खिदमत करे। मियां जब पद से हटा दिया जाता है तो वही अंजुमन के मुखालिफ हो करके बताते हैं। तो इमाम कहते हैं कि आक़िबत बखैर रहोगे तभी तुम्हें नतीजा मिलेगा, वरना शुरुआत से कोई फायदा नहीं है। एक सलमान पढ़िए सब मिल करके। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात आप समझिएगा। क्यों? इसलिए कि अहमद इब्ने हिलाल करखी 54 हज किए। इमाम ने क्यों कहा? इमाम हसन अस्करी साहब ने परवरदिगार से दुआ की अल्लाहुम्मा मा गफरा लहू, कि इसको बख्शना नहीं। जबकि हम जब नमाज मैयत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं मौलाना? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। परवरदिगारा ये तेरा हुक्म था, हम बजा लाते हैं। ऐ इमाम आपसे हाथ जोड़ करके अर्ज करता हूं, आपने क्यों कहा इसकी बख्शिश ना करना? 54 हज करने वाला अहमद इब्ने हिलाले करखी 54 हज किए, और हज करने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है इसने किया क्या, कि मौला ने क्यों कहा? अब आप सोचिए 10वें इमाम का सहाबी है, ये 11वें इमाम का सहाबी है। उसके बाद ये आगे जाकर के तारीख लिखती है, क्योंकि 2 तरीके का मौइज़ा इसके बारे में मिलता है, 2 तरीके का मौक़िफ़ इसके बारे में मिलता है, 2 तरीके के नजरियात इसके बारे में मिलते हैं। एक ये कहा गया कि जब इमाम गैबत में चले गए तो इसने इमाम की गैबत के बाद इनके नाइबीन को मानने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जितना माल था सब अपने पास हड़प लिया कि साहब अब कोई मुझे ऐसा मिलता नहीं है जो इमाम का करीबी हो। तो इमाम ने इसके ऊपर लानत की है। अब आप जरा सा अगर बुरा न लगे तो एक जुमला कह दूं, मियां समाज में नजरें उठा करके देखिए, जिन लोगों के पास दीनी पैसे पाए जाते हैं और ये कहते कोई लेने वाला नहीं है, हम देख इसके मियां 54 हज भी कर लोगे, जैसे मौला ने इसको बद्दुआ दी है वैसे ही लानतें तुम पे भी पड़ती रहेंगी। एक सलमान पर ये सब मिल करके समझिएगा। मेरी बातें तल्ख हैं मेरे अज़ीज़, लेकिन हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि अभी अगर मौका है तो बहुत अच्छा, वरना अल्लाह ने आक़िबत बखैर के लिए क्या रखा? जैसे मौला की हदीस अभी हमने बयान की कि साहब मौला ने कहा तक़वा वाला कौन होगा? कहा चाहे वो जितना खाना खिला ले, चाहे जितना वो लोगों के साथ उसमें माशरत कर ले, चाहे जितनी इबादत कर ले, लेकिन अगर उसे मौका मिल जाए गलत काम को करने का और वो कर बैठे तो इमाम कहते हैं मुत्तकी नहीं है। कहा इसी के बरखिलाफ कभी ऐसा होता है जिसको हम समझते हैं ये बहुत गलत आदमी है, लेकिन उसको जब मौका मिलता है तो वो अल्लाह से डर जाता है। तो इमाम कहते हैं मुत्तकी ये नहीं है, मुत्तकी वो है। अब समझ में आया कि उमरे साद में और हुर में कितना फर्क है। उमरे साद आखिरी लम्हा तक सोचता रहा मैं हुसैन की तरफ जाऊं या ना जाऊं, लेकिन हुर ने आकर के बता दिया कि जो चल करके आ जाए कामयाब वो हुआ करता है, जो टाल मटोल में रहे नाकाम वो हो जाया करता है। एक सलमान पर ये समझ रहे हैं? आक़िबत बखैर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझिएगा, ये दुनिया क्या है?
मज़राअतुल आखिरा, आखिरत की खेती है। और जब ये आखिरत की खेती है तो क्या है, यानी यहीं से हमें सब कुछ आखिरत के लिए भेजना है। चूंकि नतीजा वहां पर इमाम से पूछा गया, जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे क्या होते हैं, उन्हें बातें अच्छी लगती हैं, जैसे हारून रशीद, जालिम जाबिर बादशाह, लेकिन जब इसको कोई समझाता था ना, वाजो नसीहत करता था तो ये गिरिया करता था, कहता था हाँ गलती हो गई। लेकिन गलती हो गई ये तो इकरार था, लेकिन गलत काम को छोड़ा नहीं, गलत काम को छोड़ा नहीं। लिहाजा अगर हम इकरार भी करते रहे गलती हो गई, तो मियां अगर कल का बयान आपने सुना हो तो इस्राइलियों ने यही तो कहा, नसरुल्लाह को मार करके हमने गलती की, हमसे गलती हो गई, लेकिन उस गलती का खमियाजा अगर वो भुगत ले और जुल्म करना छोड़ दे तब तो बात सही है। लेकिन खाली ढिंढोरा पीटना कि साहब वो सोच रहा था हम इसको मार देंगे तो सारा काम हो जाएगा, मियां किसी के मरने से तहरीकें नहीं रुकती हैं, किसी के मरने से तहरीकें नहीं रुकती हैं, क्योंकि तहरीकों का ताल्लुक इंसान के अमल से होता है, इंसान के अकीदे से होता है। अब अगर एक बात बुरी ना लगे तो मैं कह दूं कि बहुत सारे अफराद ये सोचते हैं साहब मौलाना का ट्रांसफर करवा दो सारा मसला हल हो जाएगा, तो मसला खुद ही अपना ट्रांसफर करवा लो, सारा मसला खुद बखुद हल होगा। एक सलमान पढ़िए सब मिल करके, हर जगह यही तो होता है ना। ये मौलाना आप भी वहां पर इसी सब हालात से दो चार हैं ये नहीं है जो लोग जानते, हर जगह ऐसे ही, मतलब ये मैं एक बात कह रहा हूं, हर जगह ऐसे ही है, क्योंकि इंसान मौलवी तो बदलना चाहता है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता, इसीलिए कहता तो है हम सब एक हो जाएंगे। मियां ऐसे एक होने से क्या फायदा जो 72 एक ना हो पाए, 72 एक हो जाओ, इसलिए कि 72 एक मकसद पर होगे, दुश्मन लाख होगा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एक सलमान पर ये सब मिल करके सख्त बात है, माजरत चाहता हूं मैंने इस बात को अर्ज किया, लेकिन जरा सा मैं कहना चाहता हूं आखिरत बखैर होने के लिए ये दुनिया है जहां से हमें आखिरत के लिए भेजना है। और हम क्या सोच रहे हैं, मियां अपने अमाल के ऊपर भी तो हम भी नजर सानी कर लें, हम कैसे हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं किसी नए इंसान को अगर कोई मस्जिद में आने लगे और नमाज पढ़ने लगे तो जो पुराने होते हैं भगोड़े, वो कहते हैं अभी नए नए मुल्ला हुए हो, कहते नहीं कहते हैं, कहते हैं अभी आप नए नए मोमिन हुए हैं। यानी इसका मतलब इन्हें पता है नया मोमिन कौन है, पुराना मोमिन कौन है। अगर ये हुसैन के रकाब में होते तो हुर से यही कहते तुम तो नए नए मोमिन हो, तुम तो नए नए मोमिन हो, इसलिए कि अभी तुम आए हो, हम तो कुर्बानियां पहले से देते आ रहे। लेकिन मेरा सलाम हो हुसैन के ऊपर जिसने हुर को भी बराबर कर दिया और तमाम असहाब को बराबर करके बताया, जो आखिरी लम्हा में दिल से आ जाए वो हुसैनी हो जाया करता है। एक सलमान पर ये सब मिल करके है या नहीं है हम लोग यही, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जुमले के जरिए कितनों को हम मस्जिदों से भगा दें। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कमेंट नहीं है किसी के ऊपर, माजरत चाहता हूं अगर किसी के दिल के ऊपर ये बात लग जाए, दिल आजारी हो जाए, लेकिन एक इस्लाह के पहलू से कि हम अपनी जबान को रोकें। क्यों, समझिएगा। एक शख्स आया पैगंबर की खिदमत में, एक सलवात पढ़िए तो सुनाता हूं।
पैगंबर की खिदमत में आया और आने के बाद कहा मौला पता नहीं क्या बात है, मैं बिस्तर में पड़ा हूं, बीमार हूं और मुझे मौत नहीं आ रही है, अल्लाह मुझे जल्दी से उठा ले। तो मौला ने कहा, यानी पैगंबर ने उससे कहा, ये बता तूने ही तो बीमारी को मांगा था। अब समझिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं मौला क्या बताएं, जिंदगी देना, मेरे माँ बाप को रखना, चाहे वो बिस्तर पे पड़े रहें। ये पड़े रहे का मतलब क्या हुआ, यानी हम राजी हैं, परवरदिगार से दुआ करते हैं, परवरदिगारा ये बिस्तर पे पड़े रहें। तो जब पड़े रहने की दुआ करेंगे तो ये पड़े ही तो रहेंगे। काश हम दुआ करते कि परवरदिगारा ये जिंदा भी रहे, सलामत भी रहे, सेहतमंद भी रहे, सेहतयाब भी रहे, ताकतवर भी रहे, चलते भी रहे, फिरते भी रहे। समझ रहे? पैगंबर ने कहा क्यों वो करते हो, तुम्हें तो अल्लाह से ये करना चाहिए था। जैसे बहुत सारे अफराद कहते हैं क्या बताएं हमसे कुछ होता है, अल्लाह हमें बीमार ही कर दे, हमें मौत दे दे। बीमार कर देना और है और मौत का दे देना और है। यहां पर पैगंबर ने तंबीह की, कहा तुझे पता है तू मांगता क्यों नहीं अल्लाह से, क्योंकि तूने ही तो अल्लाह से बीमारी को मांगा, ना मांगा होता तो बीमार ना करता, ना मांगा होता, क्योंकि अल्लाह ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि हमारा पहला हरबा ये होता है कि बिस्तर पे पड़े रहे। अब आज की जो हमारी यूथ है, जो नस्ल है, नौजवान, ये जानते हैं ये क्या करती है, ये कहती है क्या बताएं हमसे उठा नहीं जाता। घर में ज्यादातर खवातीन क्या करती है, अपने मन से उठेंगी 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे अपने मन से, और उठने के बाद भी ये कहेंगे क्या बताएं हाथ में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, जिस्म में दर्द। तो मियां कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा लेटने से भी दर्द होता है, ज्यादा आराम करने से भी दर्द होता है, क्योंकि जब तक आसाब चलेंगे नहीं तब तक तुम्हारे बदन की कुव्वत बरकरार नहीं रहेगी। लिहाजा जब तक औरतें मसाला हाथ से पीसती थी तब तक ताकतवर थी। आज जब मिक्सी चला करके मसाला 1 मिनट में पीस लिया तो बाजू नहीं दर्द करेगा तो क्या दर्द करेगा। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके। ये बात में, चूंकि अब यहां से मैं अपने मौजू को एक नतीजे की जानिब ले जाना चाहता हूं, चूंकि एक मोमिना के ईसाले सवाब की मजलिस है ना। एक औरत क्या होती है, एक औरत का मकाम क्या होता है, एक औरत का रुतबा क्या होता है, और एक औरत कामयाब कब हो सकती है। हमेशा औरत को जब भी याद दिलाया गया तो सिर्फ उसको मां का दर्जा याद दिलाया गया। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि अब मैं यहां से टर्न ले रहा हूं मजलिस के लिए, ताकि आपके अज़हान आलिया तक चंद बातें और पहुंचाऊं। कभी आप सोचिए, मां का दर्जा अपनी जगह पर है, लेकिन किसके लिए, बच्चों के लिए। लेकिन ये मां कभी कभी बन जाती है अपने शौहर के लिए। समझ रहे हैं, ये एक पहलू है। लेकिन कभी कभी यही औरत इतनी खुशफहम हो जाती है, इतनी खुशफहम हो जाती है कि वो ये भूल जाती है कि मुझे शौहर के हुकूक भी अदा करने हैं। क्योंकि खुशफहमी में वो है, उसको मौलवियों ने बताया, पैगंबर ने बताया, अहदीस ने बताया एक औरत का रुतबा क्या है। वो औरत का रुतबा सिर्फ मां का रुतबा लेकर के बैठ गई कि अगर हम नाराज हो जाएंगे तो तुम्हारी जन्नत छिन जाएगी। वो ये भूल बैठी कि अगर शौहर नाराज हो गया तेरी जन्नत खुद छिन जाएगी। है? लेकिन क्या करें, अगर कुछ मर्द ही औरतों से डरते हो
بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ جو ڈرتے ہیں وہ ایک حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ دوسری حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سا غور کیجئے گا جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک عورت اگر گھر کے نظام کو سنبھال لے، گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال لے، تو وہ عورت اتنی بلندیوں پر جا کر کے فائز ہو جائے گی کہ جہاں پر یہ کہا جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ الذین، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، وعملوا الصالحات اولئک لہم حسن مآب الی آخر طوبی لہم، آیتیں بہت ساری پائی جاتی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون جب کسی گھر میں آتی ہے تو اس خاتون کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھے۔ سمجھیے گا، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھے۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے کہ اس زبان کو اللہ نے 32 دانتوں کے بیچ میں کیا کر رکھا ہے؟ محفوظ رکھا ہے، تاکہ 32 دانتوں کے بیچ میں یہ زبان محفوظ رہے۔ لیکن جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 دانت بھی توڑ دیے، کب ٹوٹ جائے پتا نہیں چلے گا۔ تو اب آپ جانتے ہیں آج سماج کا عالم یہی ہے کہ جتنے بھی گھرانے برباد ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف ریزن زبان ہے، یہ صرف اور صرف ریزن زبان ہے۔ کیوں؟ اب چاہے یہ زبان ماں کی چلتی ہو، چاہے یہ زبان ساس کی چلتی ہو، چاہے یہ زبان بہن کی چلتی ہو، چاہے یہ زبان نن کی چلتی ہو، چاہے یہ زبان زوجہ کی چلتی ہو، یہ زبانوں پر کنٹرول کر لو گے گھرانہ جنت بن جائے گا۔ ایک سلمان پڑھیے سب مل کر کے، ہے یا نہیں ہے؟ ہے یہی زبان۔ آپ سوچئے ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں؟ جب زبان چلتی ہے تو گھر بگڑتا ہے، لیکن جب اہل بیت کے گھر آنے والے عورتوں سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ مشن میں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ تو تمہیں کون سی عورت بننا ہے؟ کس کا رتبہ حاصل کرنا ہے؟ کس کے مرتبے کے برابر آنا ہے؟ کس کے مشورے میں شریک ہونا ہے؟ کیونکہ جہاں پر لوگ ایک مثال لیتے ہیں مولا کائنات کی کہ نہج البلاغہ میں مولا نے کہا کہ جس میں مولا نے کہا ایاکم، کہ تم بچو کن چیز سے؟ عورت سے مشورہ کرنے سے۔ عورت کا مشورہ تم اگر کرو گے اس سے تم بچو۔ اس کے بعد کہا کہ عورت کے بغیر مجبوری یہ ہے کہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کہ انسان عورت کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ اپنے گھروں میں اپنی عورتوں سے مشورہ کرنا بند کر دیا، اور یہ کہا کہ مولا نے کہا ہے جو تمہاری عورت کہے اس کا الٹا کرنا، اس کے برخلاف عمل کرنا۔ آپ جانتے ہیں اگر اس حدیث کو ذرا سا لیجئے، مولا نے کیوں کہا؟ چونکہ مولا نے اس دور میں جب جنگ جمل کا فتنہ ہوا تھا تب مولا نے کہا تھا عورت کے مشورے کے برخلاف عمل کرنا، کیونکہ اس وقت ایک عورت بھی پورے حالات کو خراب کر گئی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ اس فتنے کو دبانے کے لیے مولا نے کہا تھا عورت جو کہے اس کے برخلاف عمل کرنا، کیونکہ کبھی کبھی جب فتنہ دبایا جاتا ہے
تو عورت کی نہیں سنی جاتی. تو اب سمجھدار مردوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف بھڑکائے تو اس کے برخلاف عمل کرنا. اسی طریقے سے اگر تمہارے ماں باپ تمہارے زوجہ کے خلاف بھڑکائے تو اس کے برخلاف عمل کرنا. تمہارا گھر بچا رہے گا, اختلاف کا شکار نہیں ہونے پائے گا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. ہے یا نہیں ہے؟ میری یہ بات یاد رکھیے گا. اس کے بعد پیغمبر کی حدیث سنیے. بس میں اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہوں آگے. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں تم ہمیشہ اپنی بیٹی کے بارے میں اپنی زوجہ سے مشورہ کرتے رہا کرو. یہ بہت بڑی بات, میں دونوں بیلنس کر کے چل رہا ہوں کیونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس سے اس غرض سے کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جتنے راز ماں جانتی ہے باپ نہیں جانتا. جتنے راز ماں جانتی ہے باپ نہیں جانتا. یہی وجہ ہے کہ پردہ پوشی اچھی چیز ہے, لیکن شوہر کو غفلت میں رکھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. جہاں پر پردہ پوشی ہو بے شک پردہ پوشی کرو, لیکن شوہر کو غفلت میں نہ رکھو. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت جو ہے تمہاری بیٹی کو گھر سے باہر قدم نکالنے پر مجبور کر دے اور شوہر کو پتہ ہی نہ چلے, اور اس کے بعد کہے کہ صاحب یہ بگڑ گیا وہ بگڑ گیا. تو اب یہاں پر پیغمبر کہتے ہیں اپنی زوجہ سے مشورہ کرتے رہا کرو اپنی بیٹی کے بارے میں, تاکہ اس کو پتہ رہے اس کی بیٹی کی خواہش کیا ہے, اس کی بیٹی کی امیدیں کیا ہیں, اس کی بیٹی کی چاہتیں کیا ہیں, اس کی بیٹی کا مقصد کیا ہے, اس کی بیٹی کا لائف کا ہدف کیا ہے, اس کی بیٹی کی نظر میں کون سی چیزیں ہیں, وہ کس راہ کو جانا چاہتی ہے, وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے. کہا کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کے ہدف کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کسی اور ہدف پر لگا دیتے ہیں. بیٹی کچھ اور بننا چاہتی ہے, ہم بنا کچھ اور دیتے ہیں. بیٹی کسی اور راہ پر چلنا چاہتی ہے, ہم اسے کسی اور پر راہ چلا دیتے ہیں. تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مشورہ کرو تاکہ بیٹی کے بارے میں صحیح نالج تمہارے پاس رہے. یہ پیغمبر کہتے ہیں بیٹی کے سلسلے میں. اب اس کے بعد کہا اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کرو گھر کے امور کے بارے میں. سمجھیے گا, گھر کے امور کے بارے میں. یہاں پر مشکلات کہاں پر پیدا ہوتی ہے؟ مشکلات وہاں پر پیدا ہوتی ہے جب ہم باہر کی بات لا کر کے اپنی زوجہ کو بتا دیتے ہیں, ماں کو بتا دیتے ہیں, بہن کو بتا دیتے ہیں. تو اب آپ بتائیے, گھر کے اندر کی ہوم منسٹری تک تو بات صحیح ہے, لیکن باہر کی بات, بزنس کی بات, پریشانیوں کی بات, حالات کی بات, ہاں اگر زوجہ کے اندر صلاحیتیں فاطمہ جیسی ہوں, زوجہ کے اندر صلاحیتیں جناب زینب جیسی ہوں, زوجہ کے اندر صلاحیتیں جناب ام کلثوم جیسی ہیں, تو جیسے معصوم نے مشورہ کیا تھا ویسے تم بھی مشورہ کرو. لیکن اگر صلاحیتیں اس کے گھر کے اندر کی ہیں تو اس سے مشورہ گھر کے امور میں کرو. اس لیے کہ بزنس کے بارے میں پوچھو گے تو کبھی نہیں بتا پائے گی. پیغمبر ریزن بتاتے ہیں, سمجھیے گا, پیغمبر ریزن بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مشورہ عورت سے باہر کے بارے میں نہ کرو. کہا اس لیے کہ یہ گھر کے امور کے بارے میں واقفیت تو رکھتی ہے, باہر کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا, سازش کون کر رہا ہے اسے نہیں پتا, حالات سے کھلواڑ کون کر رہا ہے اسے نہیں پتا. اب باہر کی بات لا کر کے تم کہو گے تو یہ تمہیں ڈرپوک بنا دے گی, یہ تمہیں بزدل بنا دے گی, یہ تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دے گی. ایسے لگ رہا ہے مجھے جیسے لگتا ہے اس کے یہی کے حالات پڑ دیے ہیں, بہت خاموش ہو گئے ہیں. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. سمجھ رہے ہیں؟
इससे बाहर के बारे में मशवरा ना करो, क्योंकि ये बाहर के हालात नहीं जानती। यही वजह है कि जो शौहर बाहर की कंडीशन को अपनी जौजा को जाकर के बताते हैं, वही जौजा कहती है आप बाहर के उमूर में दखालत ना रखिएगा, आप फला कमेटी में ना आइएगा, आप फला समिति में ना आइएगा, आप फला मैटर में ना पढ़िएगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप जाइएगा तो नुकसान हो जाएगा। मेरा सलाम हो करबला की माओ के ऊपर कि जो आरास्ता करके बच्चों को बाहर के हालात से वाकिफ करा के भेज रही थी। अब जाकर के फैसला करना तुम्हारी जौजा के अंदर सिफात डरपोकों वाले हैं या शुजातों वाले हैं। इस तरह सजा करके भेजना शुजात मंद औरत का काम है, घर के अंदर बिठा लेना बुज़दिल औरत का काम हुआ करता है। एक सलमान पढ़िए सब मिल रहे समझ रहे हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें देखेगा और आजमाएगा बेहतरीन अमल वाला कौन है। और जब बेहतरीन अमल की बात आएगी तो बेहतरीन अमल में ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी जौजा कितनी खूबसूरत थी, तुम्हारे पास माल कितना खूबसूरत था, तुम्हारे पास बच्चे कितने खूबसूरत थे, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी पाई जाती थी। ये पूछा जाएगा तुम लेकर के आए हो तो ज़कात का कौन सा हिस्सा लेकर के आए हो, इबादत का कौन सा हिस्सा लेकर के आए हो, हलाल माल से क्या चीज लेकर के आए हो, ये बता दो। हमारे लिए दीन की खिदमत में क्या लेकर के आए हो। इसलिए कि सवाल इन चीजों के बारे में नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं, सोच होगा हुस्न अमल के बारे में, इख्तिताम के बारे में, आकिबत बखैर के बारे में। अब जब आकिबत बखैर होगी तो अब समझ में आया हिजबुल्लाही कामयाब क्यों हैं, ईरान वाले कामयाब क्यों हैं, इराक वाले कामयाब क्यों हैं, यमन वाले कामयाब क्यों हैं, लबनान वाले कामयाब क्यों हैं, फिलिस्तीन वाले कामयाब क्यों हैं। कहा उनकी नजर में जाहिर नहीं है, मकसद है, उनकी नजर में हदफ है, उनकी नजर में आकिबत बखैर है। वो जानते हम मर गए तो क्या हुआ, हमारे बाद आने वाली नस्लें ऐश करेंगी, हम मर गए तो हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। मियां यही वो चीज है जो दुश्मन के पास नहीं है। यही वजह है कि हमारा शहीद मरने के बाद ये कहता है मैं तो चला अपने खुदा की तरफ। खुदा भी यही कहता है आजा इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्सिया, आजा मेरी तरफ। और उसके बाद यही कहता है तुम तो मरे ही नहीं हो, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वातन। सही है ना, तुम तो मरे ही नहीं हो। अभी आप देखिए अभी भी इसराइली कशमकश में है, सैयद हसन नसरुल्लाह मरे नहीं है। जाकर के स्टेटमेंट पढ़िए, मरे नहीं है। कहा हमने गलती की है मार करके, इसलिए कि पहले ये सारे डायरेक्शन अपने कंट्रोल रूम से देते थे। अब ऐसे लगता है कि जितने हिजबुल्लाही सबके बगल में आकर के कहते हैं अब इधर वार करो, अब इधर वार करो। इसलिए कि पहले नुकसान कम हो रहा था, अब ज्यादा हो रहा है। एक सलवार पढ़िए, सब मिल गए। समझ रहे हैं, पहले नुकसान कम हो रहा था। तो ये जो दर्श मिला है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नतीजा है वो आकिबत बखैर का है। और यही वजह है कि करबला वालों ने हमें यही तो कहा हम मौत पर आ पड़े या मौत हम पे जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सलाम हो करबला की माओ के ऊपर, क्योंकि एक मोमना के ईसाले सवाब की मजलिस है ना। बस दो चार जुमले सुन लीजिए, आप सुनते रहते हैं। खुदा मोमना के दर्जात को बुलंद करे, उनके बस्तगान को सब्र जमील दे, अजीज व अकारिब को सब्र दे। क्यों? इसलिए कि जब घर से कोई एक खातून इंतकाल करती है ना और वो माँ हो तो रहमत का दरवाजा बंद हो जाया करता है, बाब रहमत बंद हो जाता है। इसलिए कि जब तक माँ जिंदा होती है
वो दुआ करती रहती है, परवरदिगारा मेरे बच्चे को सलामत रखना, मेरे घर पे कोई मुसीबत ना आए, मेरे यहाँ कोई आँच ना आए। इसलिए कि जब तक माँ जिंदा होती है मुसीबतें आती हैं, लौट जाया करती है। तारीखों में हमने पढ़ा है कि जिन जिन घरों में माएँ जब तक जिंदा रही हैं उन घरों पर कभी अजाब नाजिल नहीं हुआ है। लेकिन क्या क्या करे, जब कोई माँ इस दुनिया से गुजरती है ना तो पैगंबर यही कहते हैं, माँ चली गई तो क्या हुआ, तेरी खाला तो जिंदा होगी ना, खाला भी नहीं हुई तो कोई खातून तो जिंदा होगी ना, खातून ना हो तो बहन तो जिंदा होगी ना, अब और अगर बहन भी ना हो तो बेटी तो जिंदा होगी ना। कहा इसलिए कि जाकर के इतना प्यार करो कि जब ये दुआ करे बेटी के दिल से दुआ निकले तो माँ जैसी दुआ निकले। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये तरीका और सलीका हमें पैगंबर ने ही तो दिया था ना। पैगंबर ने यही तो कहा था, फातिमा अपने बाप की माँ है, कितना रहम किया था फातिमा ने अपने बाप के साथ। इसलिए कि जब पैगंबर लौट करके आते थे ना तो आपके जख्मों को फातिमा साफ करती थी और यही कहती थी, बाबा अरे आपको किसने ये जख्म लगाए हैं, अरे आपको ये किसने जख्मी किया है, ए बाबा मैं अपने हाथों से मरहम और पट्टी करूंगी। अल्लाह अकबर। ये थी फातिमा जो अपने बाप के साथ ये तरीका अपनाए थी। लेकिन आओ यही फातिमा अरे जब अपने शौहर के साथ आती है ना तो शौहर क्या कहता है, ए फातिमा तुम्हारे मरने के बाद मैं कितना तन्हा होऊंगा, कितना तन्हा होऊंगा, बता दो हम जाकर के दर्द दिल किससे करेंगे। क्योंकि हम जाकर के सारी बातें आपसे कह लेते थे और आप हमें दिलासा देती थी, आप हमारा गम और दुख बांट लेती थी। यही बताती कि अली की जो मजबूरी थी वो यही थी कि वो अपना दर्द किससे कहते। और जब फातिमा इस दुनिया से जा रही थी ना तो उन्होंने अस्मा से यही तो कहा था, अस्मा देखो किसी को ना बताना कि मैं इस दुनिया से गुजर गई हूँ, पहले मेरे बच्चे को खाना खिला देना। ए फातिमा आप कैसी माँ हैं, आप इस दुनिया से रुखसत हो रही हैं और हम जानते हैं आपकी पसलियां शिकस्ता हैं, अरे आपकी पसलियां दुख रही है, आपकी पसलियां टूटी हुई है, आपका मोती शिकम में शहीद हो चुका है, लेकिन आपको अपने बच्चों का ख्याल है। यही वजह है बस बच्चे आ गए तो एक मरतबा अस्मा ने खाना तो लगा दिया, लेकिन क्या कहना बच्चे भी तो हो फातिमा जैसे। एक मरतबा अस्मा से यही कहा, अस्मा अरे क्या तुमने मुझे कभी माँ के बगैर खाना खा अल्लाह अकबर खाना खाते देखा है, अरे बताओ मेरी माँ कहाँ है। एक मरतबा अस्मा ने हुजरे की तरफ इशारा किया। अब जब बच्चे हुजरे में गए देखा माँ इस दुनिया से गुजर गई। अरे अपने छोटे छोटे अमामों को अरे जमीन के ऊपर फेंक दिया, ए अम्मा आप हमें इस दुनिया से तन्हा छोड़ करके रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद अली के पास आए हैं, ए बाबा मेरी माँ इस दुनिया से गुजर गई है, बस आपने क्रिया कर लिया ना, दो चार जुमले और बयान किए देता हूँ, आप क्रिया कर लीजिए। जब शहजादी को गुस्ल कफन दिया गया ना तो एक मरतबा हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि बेटियां और बेटे अजीज व अकारीब जब मरने वाले से आखिरी रुखसत लेते हैं ना तो बेटियां बहुत पछाड़े खाती है। ए अम्मा अरे छोड़ करके आप जा रही है, लेकिन मैंने फातिमा के जनाजे पर एक बेटे को तोड़ते देखा। ए अम्मा अरे ये हुसैन उस वक्त नहीं आएगा, अरे जब तक आप बुलाइएगा नहीं। मैं कहूंगा फातिमा अरे यहाँ पर आपने तो बंदे कफन तोड़ दिए, लेकिन जब यही हुसैन अरे करबला में आवाज देगा, ए अम्मा अरे आओ मुझे अपनी गोद में अरे अपना सहारा बना लो, तब ये फातिमा आगोश फैलाएगी, ए मेरे लाल हुसैन आ मेरी आगोश में आ जा। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू
अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व फ़ातिमा व अबीहा व बालुहा व बनुहा। परवरदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हमारे इन आंसू को रुमाल सीधा में जगह इनायत फरमा देना। परवरदिगारा हमारे इन आंसू के तुफैल मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उनके बस्तगान रिश्तेदार को सब्र जमील अता फरमा। मौला ये जितने भी मोमिनीन अज़ादार मोमनात घरों पर मौजूद हैं, परवरदिगारा सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा देना। परवरदिगारा पूरा आशोक दौर है, तमाम अहले बैत के चाहने वाले दोस्तार को, मुहित को, कलमा गोयों को परवरदिगारा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़ुहर में दाखिल फरमा और हम सबको उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। गुजारिश है एक मता सूरह हमद और 3 मता सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा इकबाली बेगम बिनते आशिक हुसैन साहिबा की रूह को पढ़ करके बख्श दीजिए।